हाँ जी स्टूडेंट, तो अज आप काफ़ी इंपोर्टेंट जोड़े चैप्टर आप स्टार्ट कर लगे अज जी क्लासिस आप अज तो शुरू करन जा रहे हैं। यह तो हर एग्जाम, चाहे तुम एग्जाम कोई भी दे रहे हो, तुम मास्टर कैडर का एग्जाम दे रहे हो या तुम PCS लैवल तक का भी एग्जाम दे रहे हो जी, तो हर एग्जाम ये क्लासा कवर करनी, चाहे तुम लैक्चरर कैडर का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो यह असी ये वीडियो जी बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, तो यह मेन इन्होंने वड्डे एग्जाम फोकस करके वीडियोस जी ने आप तैयार करा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सब तो पहले आप देखते हैं भी भारत एक लोकतंत्री देश है। भारत एक लोकतंत्री देश है। हुण जी लोकतंत्री प्रणाली है दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम है जोड़ा, ये काफ़ी फेमस सिस्टम है। वैसे तो प्रणालियां होर बहुत सारिया होंदियां नहीं, पर लोकतंत्री प्रणाली को काफ़ी फेमस मनाया जाता है। इस तो प्रणालियां जिवें तानाशाही प्रणाली हो गई या राजतंत्र हो गया, तो बहुत सारी प्रणाली दुनिया में प्रचलित ने, पर यह घट देशों के है। ठीक है, लोकतंत्री प्रणाली बहुते देशों के पाई जाती है। हुण जी लोकतंत्री प्रणाली है, इनू भी असीं कई कैटागरी च वंडदे हुंदे हैं, जिहदे विच एक हैगी संसदीय प्रणाली, एक हैगी प्रधानगी प्रणाली, ते एक हैगी समूहिक प्रणाली। समूहिक प्रणाली इनू असीं बोलते हैं कलैक्टिव, इनू असीं प्रेजिडेंट सिस्टम भी बोलते हैं। प्रेजिडेंट ते इनू असीं पार्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। पार्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, हुण देखो आप ये देखांगे भी जी संसदीय प्रणाली है ये की हुंदी है, ते प्रधानगी प्रणाली की हुंदी है, ते समूहिक प्रणाली जी की हुंदी है। सब तो पहले आप गल करांगे संसदीय प्रणाली वाले देशों की। ठीक है, हैगियां ये तिन्ने लोकतंत्री प्रणाली वाली हैं देशों दी ही विशेषतावां नेगियां। ठीक है, पर लोकतंत्री देशों के विच भी इस प्रकार दी प्रणालियां अगे अलग अलग सब प्रणालियां पाई जांदियां ने, सब कैटागरीज पाई जांदियां। जिवें संसदीय प्रणाली, जिवें जिहड़ी संसदीय प्रणाली है ये भारत के मेन देशों के पाई जाती है, इंग्लैंड के विच। जे असीं प्रधानगी प्रणाली की गल करते हैं तो यह रशिया के विच है, रूस के विच है, USA के विच है, साउथ अफ्रीका के विच है, ब्राजील के विच है। ठीक है, तो जी समूहिक प्रणाली है यदि एग्जाम्पल मिलती है सानूं स्विट्जरलैंड के विच। स्विट्जरलैंड के विच इस प्रकार की प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, तो आप इन्हूं डिस्कस करते हैं, देखते हैं भी संसदीय प्रणाली की हुंदी है ते प्रधानगी प्रणाली की हुंदी है। देखो जी, सब तो पहला संसदीय प्रणाली, पार्लीमेंटरी सिस्टम की हुंदा है। हुण भारत दे विच जिहड़ा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, तो इहनूं असीं कीता है अडॉप्ट संसदीय प्रणाली, मतलब पार्लीमेंटरी सिस्टम अडॉप्ट किया असीं। ये असीं कितों लिया सीगा? ये असीं लिया सी इंग्लैंड तो। इंग्लैंड तो असीं उधार लिया है सिस्टम। हुण संसदीय प्रणाली की हुंदी है, सब तो पहला तो आपां देखांगे भी सरकार दे किन्ने रूप हुंदे ने, सरकार दे किन्ने अंग हुंदे ने। तो सब नूं पता है कि सरकार दे 3 अंग हुंदे ने, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विधानपालिका इन्हूं बोलते हैं लैजिस्लेटिव, एक हुंदा तीसरा अंग जिहड़ा वो हैगा न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है जी। तो सरकार के 3 अंग ने, कार्यपालिका, विधानपालिका ते न्यायपालिका। हुण कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब की है इत्थे? कार्यपालिका तो मतलब लिया गया जी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है, जिहदे विच प्रधानमंत्री भी शामिल होंदे ने। विधानपालिका तो भाव लिया गया इत्थे साडीआं जिहड़ी साडी संसद हुंदी है, संसद हुंदी है जो साडी राज विधानपालिका हुंदी है। न्यायपालिका तो मतलब की लिया गया इत्थे? न्यायपालिका तो मतलब है इत्थे सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट। जे असीं सेंटर की गल करांगे तो सुप्रीम कोर्ट है उत्थे, जे असीं राज्यां की गल करांगे तो उत्थे हाई कोर्ट है। ठीक है, इस प्रकार जे सेंटर की गल करांगे तो संसद है, जे असीं राज्यां की गल करांगे तो उत्थे राज विधानपालिका है। ठीक है, हुण देखो संसदीय प्रणाली की हुंदी है। संसदीय प्रणाली का मतलब है जिथे कार्यपालिका, कार्यपालिका अते विधानपालिका दे विच, विधानपालिका विचकार डूंगा संबंध हुंदा है। डूंगा संबंध हुंदा है। हुण मैं समझाना सुनो मतलब इहदा की हुंदा है। देखो संसदीय प्रणाली की कह रही है जिथे कार्यपालिका अते विधानपालिका दे विचकार की हुंदा डूंगा संबंध हुंदा है या गहरा संबंध हुंदा है। हुण गहरे संबंध का मतलब की है, इहनूं असीं समझांगे
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ USA। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਜੀ 46 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 550 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਟੋਟਲ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 550 ਜਾਂ 543 ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ 543 ਸੰਖਿਆ ਟੋਟਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਣ ਦਿੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪਲੱਸ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 7 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਵਨ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਮੀਨਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 100 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 51% ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਪਲੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਾਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ
ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਊਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ABCD ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਮ ਮੇਨ ਕਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਭਾਗ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5, ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 52 ਹੈ। 52 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 52 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 52 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 53 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 53 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੰਘ 28 ਰਾਜ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਯੂਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨਦੀਪ ਪਲੱਸ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਸਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਕਲ 53 ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਸਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 53 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਸੇ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 50 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਹੋਣਗੇ, 50 ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 15,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਸਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 57 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 57 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ,
मतलब दोबारा भी चुनिया जा सकता है, पुनर्चोण भी हो सकती है, दोबारा भी चुनिया जा सकता है। ठीक है, जिमें जिमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀ। ਚੋਣ ਮੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਇਹ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ। 54 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਚੁਣੇ ਗਏ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸੌਰੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਹ 4 ਸੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ 117 ਦੀ, ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ 118। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ MLA ਤੇ MP ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਚਲੋ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ? ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ MP MLA ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ MP ਤੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MP ਤੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ MP ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੰਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ MP ਨੇ MLA ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਚੁਣਨਗੇ। ਮਤਲਬ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਸੰਦ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਸੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਸੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਤੂ। ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ 40 ਵੋਟਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ 30 ਵੋਟਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ 20 ਵੋਟਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਵੋਟਾਂ
ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ प्लस 1 वोट। जे 50% उधर होगी 50% उधर होगी, ठीक है, तो बराबर हो जूगी, पर 1 वोट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो असं जेतू करार दिते जाओगे। ठीक है, हुण सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट का सिस्टम मतलब की होंगे, देखो बंदा वोट पाउंदा एक बारी, पर उसकी वोट बार बार की होंदी है, बदलती है। किवें बदलती है देखो, ये सीगा ए बी सी ते डी, ठीक है जी। वोटां कितनियां ने 100, ठीक है, 100 बंदियां ने वोटां पाईयां ते उन्हां ने ए जिहड़ा ए कैंडीडेट है 100 दे विचों 30 बंदियां ने इहनूं पहली पसंद मन्निया अपनी ए नूं, ते 25 बंदियां ने इहनूं मन्निया पहली पसंद बी नूं, ते 20 बंदियां ने पहली पसंद मन्निया सी नूं, ते 15 बंदियां ने पहली पसंद मन्निया डी नूं। मतलब ये प्रैफरेंस दी जाती है। ठीक है, हुण जित्ते तो कोई है नहीं गा, क्योंकि 20 25 हुण कितनियां हो गई ये 40 60 ते चलो एक ई भी ला लो, जे 10 वोटां हो गई ई। ठीक है, तो हो गया टोटल 100 वोटां। ठीक है जी, क्लीयर गल है। हुण देखो 10 लोगों की पहली पसंद कौन सीगा ई, ते 15 लोगों की पहली पसंद कौन सी डी, 20 लोगों की पहली पसंद कौन सीगा, ठीक किन्ने हो गए ये 30 ते 20 50 50 ते 40 90 ते 100 हो गए। ठीक है, 30 बंदियां ने पहली पसंद मन्निया सी ए नूं, 25 बंदियां ने पसंद मन्निया सी पहला भी साडी 25 बंदे कहंदे है भी साडी पहली पसंद कौन है बी है, ते 20 बंदे कहंदे हैं भी साडी पहली पसंद कौन है सी है, ते 15 बंदे पहली पसंद कहंदे ने डी नूं, ते ई वाले 10 जिहड़े बंदे ने वो कहंदे साडी पहली पसंद हैगी है ई बंदा। 10 बंदे ने ई नूं पहली पसंद मन्निया अपनी। ठीक है जी, हुण इन्हां ने पहली पसंद तो इन्हां नूं मान लिया सारिआं नूं, हुण नाल ही नाल इन्हां नूं दूजी पसंद भी मननी पऊगी। ठीक है, दूजी पसंद भी तीजी पसंद भी चौथी भी पंजवीं भी, मतलब 5 कैंडीडेट ने, तो इन्हां नूं 5 बंदियां नूं इन्हां ने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रैंकिंग देनी होगी। ठीक है, हुण जदों क्योंकि आपां नूं पता है भी 50% वोटां चाहीदियां नेगियां, तो इहदा मतलब की हो गया भी हुण काउंटिंग दोबारा होगी। काउंटिंग दोबारा किवें होगी, फिर हुण ऐ नहीं हैगा भी जिहड़े वोट बंदे पा के वग गए तो उन्होंने दोबारा बुलाया जाऊगा, तो दोबारा नहीं बुलाया जाऊगा। हुण जिहड़ी इन्हां ने वोट पाई है, जिहड़ी सिंगल वोट पाई है, तो की होगी ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर किवें होगी देखदे आपां। हुण देखो जी ई दे जितन के कोई चांस है ने, कदे भी जित सकता जी, क्योंकि नेड़े तेड़े भी नहीं है, है ना। तो इहनूं मन्निया सीगा 10 बंदे ने पहली पसंद। हुण ये देखणगे भी ये 10 बंदियां ने जिन्हां ने पहली पसंद मन्निया सी ई नूं, इन्हां ने दूसरी पसंद किहनूं मन्निया, तो जो दूसरी पसंद देखिया इन्हां दी दूसरी पसंद कौन सीगा, दूसरी पसंद सीगा कौन जी बी। इन्हां ने दूसरी पसंद किहनूं मन्निया सी बी नूं, इहदा मतलब इन्हां कोल वोटां हो गईयां वध के 35। ठीक है जी, 35 हो गई, पर जित नहीं रहा हजे भी। ठीक है, तो ये की करनगे जी, ये फिर डी दी वोटां चक्कणगे, क्योंकि डी भी नहीं जित सकता हुण। तो जो देखिया जी डी नहीं जित सकता जी। ठीक है, तो हुण देखिया भी डी नूं 15 बंदियां ने पहली पसंद मन्निया सी, तो जिहड़े बंदियां ने 15 ने पहली पसंद मन्निया सी डी नूं, तो उन्होंने दूसरी पसंद किहनूं मन्निया है, तो पता लग्या भी इन्होंने दूसरी पसंद भी बी नूं मन्निया सी, तो 15 वोटां इत्थे इन्हां दी आ गईयां। तो कितनियां हो गईयां जी 35 ते 15 50 हो गईयां। ठीक है जी, पर जित्ते हजे भी नहीं ये। हुण पता लग्या भी हुण क्योंकि सी भी नहीं जित सकता है, तो सी दी वोटां खत्म करतियां, क्योंकि 20 लोगों ने सी नूं पहली पसंद मन्निया, तो 20 लोगों ने दूसरी पसंद किहनूं मन्निया, तो 20 पसंद मन्निया जी ये भी इन्होंने बी नूं मान लिया। ठीक है, चलो बी नूं मान लिया भी इन्होंने 20 दे विचों एक बंदे ने पहली पसंद मन्निया बी नूं, ते 19 बंदियां ने पहली पसंद मान लिया किहनूं मान लिया ए नूं, तो इहदियां वोटां हो गईयां 49 ते इहदियां वोटां कितनियां हो गईयां 51। इहदा मतलब कौन जित गया जी, ये जित गया बी बंदा। ठीक है, इहदा मतलब भी वोट MP MLA एक बारी पाउंदे ने, ये वोट उदों तक ट्रांसफर हुंदी रहिंदी है जदों तक कोई व्यक्ति 50% प्लस 1 वोट का आंकड़ा हासिल नहीं कर लैंदा हैगा। ठीक है जी, तो इहनूं असीं बोलदे हां सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम का मतलब हो गया भी सिंगल वोट पऊगी, पर वोट बार बार की होगी ट्रांसफर हुंदी रहिंदी है जदों तक कोई व्यक्ति 50% प्लस 1 का आंकड़ा हासिल नहीं कर लैंदा हैगा। ठीक है क्लियर जी, तैनूं असीं बोलदे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। ठीक है जी, एक बारी होया सी ये इंडिया दे विच, आम तौर पर तां कोई व्यक्ति पहली बार की गणना दे विच जित जांदा, पहली बार की वोटिंग जित जांदा है, पर पहली बार की वोटिंग दे विच एक बारी होया सी 50% दा जिहड़ा आंकड़ा सी वो हासिल नहीं होया हैगा। नीलम संजीवा रेड्डी सीगे उस टाइम,
ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਜਾਂ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ 50% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਿਚਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਸੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਕੌਣ ਬਣਿਆਗਾ? ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% +1 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ MLA ਤੇ MP ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 75,000 ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। 75,000 ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75,000 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਲਕੇ, ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 8-8 ਲੱਖ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟ 75,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ MLA ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 75,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਹਨਾ। ਤੇ MLA ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ MLA ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ MLA ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ MLA ਯੂਪੀ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ MLA ਸਿੱਕਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ MLA ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ MLA ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ MP ਤੇ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੀਮਤ ਮੀਨਸ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ। MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਟਾ ਕੁੱਲ MLA ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ 1/1000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾ ਕੁੱਲ MLA, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ 3 ਕਰੋੜ, ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਹੈ। 117 ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ MLA ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1, 3000, 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ 30,000 ਬਟਾ 117। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਲਗਭਗ 256 ਦੇ ਕਰੀਬ,
मतलब एक MLA की वोट की कीमत कितनी है 256। जे कोई एक MLA पंजाब का एक MLA वोट करूगा राष्ट्रपति इलैक्शन के तो वो वोट बराबर काउंट होगी 256 दे 256 दे वोट दे। ठीक है जी। चलो हुण आपां नाल ही गल कर लैंदे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संख्या सब तो ज़्यादा है। इसकी आबादी मान लो 20 करोड़ की है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 लाख, करोड़। तो संख्या वैसे 400 है, 403 है, आप 400 मान लो, 400 मान लो, क्योंकि 400 कटना सौखा हो जाऊगा। तो एक वटा की कर देंगे 1000, 3 जीरो नाल 3 जीरो कटतियाँ, 2 जीरो नाल 2 जीरो कटतियाँ। ठीक है जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ होर आना सी बई। ठीक है, 10 करोड़ आना सी। ठीक है, तो इत्थे रह गया जी 2000। ठीक है, जो आप 2000 वंडांगे ये उपर, ठीक है, तो यह संख्या आ गई जी 500। यदा मतलब क्योंकि यूपी के जोड़े MLA ने वह वध लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने वोट की कीमत की है, नैचुरली गल भी ज़्यादा होगी। तो पंजाब के मुकाबले उन्होंने वोट की कीमत कितनी है 500 है। जे यूपी का एक MLA वोट पाऊगा तो वही कीमत कितनी हो जाएगी, वही कीमत हो जाएगी 500। तो पंजाब के MLA की कितनी होगी 256 होगी। ठीक है जी। चलो हुण आपां जे सिक्किम की गल कर दईए, सिक्किम के MLA की कीमत की गल करते हैं, उसकी वोट की कीमत कितनी है, वोट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कीमत नहीं मतलब वैल्यू। ठीक है, मुल उहदा। तो सिक्किम की आबादी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख। ठीक है जी। तो संख्या कितनी उत्थों की 32 है। ठीक है, 32 है गुणा 1/1000, 3 जीरो नाल 3 जीरो कट्टी गई। ठीक है, हुण 600 बटा 32 करांगे तो आपां कितना हो गया जी, देखो कितना आ गया जी, लगभग 18 के करीब आ गया है। ठीक है, यदा मतलब की होया, यदा मतलब ये होया भी जे उतों का MLA एक वोट पाऊगा तो वही वोट किन्ने बराबर होगी, 18 के बराबर होगी वोट उसकी। ठीक है, चलो जोड़ घटाए फर्क हो सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख। ठीक है, 32, हाँ ठीक है जी। तो वही वोट कितनी होगी 18 के बराबर मनी जाऊगी। ठीक है, पंजाब के MLA की वोट कितनी मनी जाती है 256 के बराबर, तो यूपी के MLA की वोट कितनी मनी जाती है 500 के बराबर मनी जाती है। ठीक है, क्लीयर जी। चलो हुण मान लो पंजाब के MLA सारिਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ वोट की कीमत कढ़नी होगी, तो किन्ने MLA ने 117, एक MLA की कितनी है 256, तो कुल जोड़ कितना आ गया जी 117 गुणा 256 कर देंगे। ठीक है जी, को लखां दे हज़ारां दे विच आ जाऊगा। ठीक है, चलो जे यूपी के MLA की करनी होवे तो वही 500 सीगी, तो 500 गुणा 403 कर देंगे। ठीक है, तो वही कुल पूरे राज की आ गई जी। ठीक है, इस तरह जे सिक्किम की करनी है तो 32 गुणा 18 कर देंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत वध हो सकती है भी। ठीक है ना, बस तुम फार्मूला समझ लो, इनू जिन्नी जनसंख्या उन्होंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कट लो। ठीक है, तो ये कुल आ गई। ठीक है, हुण असीं करांगे, असीं पूरे इंडिया की कर देंगे। ठीक है, यूपी की, हरियाणे की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, केरला की, गुजरात की, बिहार की, ठीक है, नागालैंड की, सारे की कर देंगे। टोटल ये मान लो भी लगभग 5 लाख के करीब वोटां की संख्या बन जाती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख। ठीक है जी, तो लख 5 लाख के करीब इन्हों की संख्या बन जाती है टोटल। ठीक है, जिसे करीब लख सवा लख के करीब तो कल यूपी की बन जाती है। ठीक है, तो इन्हों की वोट का मुल पै गया जी। ठीक है, तो यह मतलब की हो गया भी अलग अलग राज्यों के MLA की वोट का जो मुल है वह अलग अलग होंगे, क्योंकि उतों के MLA अलग अलग लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं संख्या वाइज। ठीक है, जिमें सिक्किम के लोग जोड़े ने MLA ने वो घट की प्रतिनिधित्व करते हैं, यूपी के सब तो ज़्यादा करते हैं, पंजाब के उस तो घट करते हैं ना, तो इस तरह। ठीक है जी, तो यह हो गया MLA की संख्या, वोट का मुल। हुण आपां MP की वोट का मुल देखते हैं। MP की वोट का मुल देखते हैं आपां। ठीक है, तो MP की वोट का मुल किवें निकलूगा, सारे राज्यों के MLA की कुल वोट बटा लोक सभा अते राज सभा के चुने मैंबरां की संख्या, बस इन्ना ही। ठीक है जी, बटा सारे राज्यों के MLA की कुल वोट, मतलब आप सारे राज्यों के MLA की संख्या की करता जोड़ता। ठीक है, पंजाब के जोड़ते, हरियाणा जोड़ते, उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र सारे जोड़ते हैं। ठीक है, तो कुल आ गई लगभग कितनी आ गई, लगभग आप जोड़िया सी 5 लाख के करीब बन जाती है संख्या। ये सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 5 लाख के करीब बन गए। हुण राज सभा ते लोक सभा के चुने हुए मैंबरां की संख्या कितनी है। ठीक है, जिवें मान लो आप मान लेने 550 ते 250 किन्ने हो गए जी, 0 0 7 ते कट, टोटल 800 संख्या होगी। ठीक है, 800 ला लो मोटा मोटा जा,
ठीक है। वैसे तो चुने हुए घट बनणगे ये, क्योंकि ये नामजद मैंबर भी ने, तो आप 800 ला लें इत्थे, तो 2 जीरो नाल आपां 2 जीरो कट दें, ठीक है जी। 5000 जो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो लगभग 625 आ जूगी। ਇਹਦਾ मतलब एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की जी वोट की कीमत है वो लगभग 625 के करीब बनती है, 625 की, ठीक है जी। तो हम सारे MLA जोड़ लेने, आप सारे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जोड़ लेने, तो 800 गुणा 625 जो करा तो ये भी लगभग कितनी बन जूगी, 5 लाख के करीब बन जाती है, ठीक है, 5 लाख के करीब। यदा मतलब 10 लाख वोटां, 10 लाख बंदे नहीं, 10 लाख वोटां होंदियां ने लगभग राष्ट्रपति, 10 लाख के नेड़े तेड़े, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति इलैक्शन में इन्ने बंदे की करते हैं जी पार्टिसिपेट, मतलब इन्नियां वोटां पार्टिसिपेट करती ने, बंदे नहीं, ठीक है। तो एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की तुसीं वीडियो में दोबारा भी पॉज करके देख सकते होगे, जो नहीं समझ आया तो दोबारा भी इन्हूं समझने की कोशिश करो, ठीक है। अदरवाइज तुसीं मैनूं WhatsApp कर दिओ या मैनूं मेरे नाल फोन ते गल कर लिओ, ठीक है, मैं तुहानूं समझा दूंगा सारा ये, ठीक है। तो एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की तो एक MLA की वोट की जी संख्या हैगी वह किवें हुंदी है, देखो दोबारा समझाने की गल मैं की है भी, WhatsApp कर लियो मैनू, ठीक है, क्योंकि कॉल कूल वगैरह तो अटेंड शायद ना हो सकें, तुम WhatsApp मैनू मैसेज कर सकते होंगे, ठीक है, मेरे फोन नंबर से, मैं फोन नंबर भी ये मैंशन कर दूंगा, ठीक है। तो एक MLA की संख्या तो एक MP के वोट की संख्या अपन कढ़ लिया, ठीक है। इस आधार के उपर साढ़े राष्ट्रपति जी इलैक्शन की जाती होंगी है, ठीक है जी, क्लीयर। चलो नैक्सट गल करते हैं आप, ठीक है। तो इस आधार पर कोई राष्ट्रपति जोड़ा चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है जी। जिन्हों 50% प्लस 1 वोटां हासिल होंदियां ने तो बंदा राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है जी। चलो इस तो बाद जी देखते हैं, जे मान लो राष्ट्रपति संबंधी कोई विवाद आ जाए इलैक्शन के विच, ठीक है, भी कोई कहना मेरे नाल ज्यादती हो गई, मेरे नाल धक्का हो गया ना, तो आर्टिकल 71 ਦੇ ਵਿੱਚ मैंशन किया गया भी इस विवाद का निपटारा किया जाऊगा, निपटारा किया जाऊगा किहदे वल्लों किया जाऊगा, वो किया जाऊगा जी सुप्रीम कोर्ट वल्लों। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के जिहड़ा केसेस का निपटारा करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी मन्निया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी मन्निया जाता है। क्वेश्चन बन सकता होंगे भी ये बारे, ठीक है जी, भी राष्ट्रपति संबंधी तो अगे उपराष्ट्रपति भी आप देखा, उपराष्ट्रपति संबंधी तो राष्ट्रपति संबंधी जिन्ने भी कोई फैसले किए जाते हैं वो सारे सारे कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट करती होंगी है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 71 के मैंशन किया गया भी इस प्रकार के जो विवाद होंगे उन्होंने निपटारा कौन करूगी, सुप्रीम कोर्ट करती होंगी है, ठीक है क्लियर जी। चलो हुण जे आपां राष्ट्रपति की अवधि देखते हैं, तो अवधि कितनी होंगी है, अवधि होंगी है, अवधि मतलब कार्यकाल इहदा, तो यह कार्यकाल है जी 5 साल। एक कार्यकाल एक निश्चित कार्यकाल है, क्वेश्चन कई बार बने हुए ने भी किहड़ा कार्यकाल निश्चित है, किहड़ा अनिश्चित कार्यकाल है, ठीक है। तो निश्चित कार्यकाल के विच मैंशन किया जाता है, ठीक है। तो निश्चित कार्यकाल ही 5 साल का उहदा है ना, पर असाधारण हालतों के मान लो राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या राष्ट्रपति को अस्तीफा देना पै जाता है, ठीक है, अपना अस्तीफा दे दिंदा है, चाहे दी मौत हो जाती है या राष्ट्रपति हटा दिता जाता है, ठीक है। तो फिर कौन काम करूगा, तो 6 महीने तक, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की चोन नहीं होंगी, या 6 महीने वध तो वध 6 महीने हो सकता है, घट्टो घट्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन काम करता जी, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अहुदे ते काम करता होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे मान लो उपराष्ट्रपति भी ना होए तो फिर की होगा, फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज जिन्होंने ਅਸੀਂ CJI बोलते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, तो ये काम करता है। होया सी एक बार जिवें देखो जाकिर हुसैन की मौत हो गई, जाकिर हुसैन उस टाइम राष्ट्रपति सीगे ते VV गिरी सीगे उस टाइम उपराष्ट्रपति, ठीक है जी। जाकिर हुसैन की मौत हो जाती है, हुण काम किहने करना सी, उपराष्ट्रपति ने काम करना सी, हाँ। उपराष्ट्रपति सीगे VV गिरी, VV गिरी ने रिजाइन करता, रिजाइन क्यों करता, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति इलैक्शन लड़नी सी, इस करके इन्होंने रिजाइन करता, है ना। इसका मतलब राष्ट्रपति का अहुदा भी खाली ते उपराष्ट्रपति का अहुदा भी खाली, तो फिर कौन कौन काम करूगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये काम करूगा। उस टाइम सीगे जी M हिदायत उल्ला, M हिदायत उल्ला, मुहम्मद हिदायत उल्ला, ये CJI सीगे। तो इन्होंने उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्र जो मुख्य जज सीगे, इन्होंने राष्ट्रपति के अहुदे ते काम किया जी, जुलाई तो लैके अगस्त तक 1969 ठीक है जी।
उस टाइम काम किया सीगा ते उस तो बाद फिर बीबी गिरी राष्ट्रपति बन गए सीगे। ठीक है, चलो तो ये काम करते हैं जी। इस तो बाद आपां गल करते हैं राष्ट्रपति की सौं की औथ की। जिहड़ी राष्ट्रपति की सौं चुकाई जाती है वो चुकाई जाती है आर्टिकल 60 के तहत। 60 आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति की सौं चुकाई जाती है। देखो वैसे जिहड़े बाकी साडे अधिकारी ने जां अधिकारी साहबान सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट के जज ने गे उन्हां दी जिहड़ी सौं चुकाउण दा प्रोसैस है वो कित्थे हुंदा है, तो हुंदा साडे तीसरी अनुसूची दे विच। तीसरी अनुसूची दे विच, ठीक है। पर राष्ट्रपति की जिहड़ी सौं का स्ट्रक्चर हैगा जां सौं का खरड़ा हैगा स्वरूप हैगा वो आर्टिकल 60 दे विच दित्ता गया हैगा। तो भारत का राष्ट्रपति 60 आर्टिकल के तहत की करता सौं चुकता है। ठीक है जी, सौं चुकूगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो सौं कौन चुकांदा फिर? CJI भारत की सुप्रीम कोर्ट का मुख जज सौं चुकांदा है। जे नहीं होवे तो फिर अगला सीनियर जज चुकांदा है। ठीक है, चलो होगी क्लीयर। चलो इस बार देखते हैं जी राष्ट्रपति को हटाना। हटाना मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किवें? महादोष ला के, जिन्होंने असीं इंग्लिश बोलते हैं इंपीचमेंट। इंपीचमेंट तो इंपीचमेंट किवें हो सकती? जे वो साडे संविधान का वायलेशन करता है, वायलेशन अतिक्रमण कर लेंदा है वो। ठीक है, जब वो संविधान की उल्लंघना करता है फिर वो खिलाफ की हो सकता है महादोष की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो महादोष की प्रक्रिया जी शुरू होंगी है जो आर्टिकल 61 के तहत होंगी है। वेरी इंपोर्टेंट है 61 आर्टिकल। ठीक है जी, तो इंपीचमेंट जो लाया जाता है जी ये महादोष जो लाया जाता है 61 आर्टिकल तहत लाया जाता है। जे मान लो राष्ट्रपति के खिलाफ दोष लगता है तो उन्होंने 14 दिन पहला नोटिस देना पैंदा है। ठीक है, जिहदे उपर सदन के जिन्ने मैंबर ने, सदन के जिन्ने मैंबर ने यह 1/4 मैंबर उहदे उपर साइन करनगे। राष्ट्रपति या तो आप हाजिर होवे या फिर अपने किसी बंदे को भेज सकता हो। ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए। ठीक है, जिन्ने बंदे हाजिर, जिन्ने बंदे कुल नहीं मान लो लोक सभा के 500 बंदा है तो 500 का 1/4 मैंबर ये उपर साइन करनगे। ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ दोषों की जांच की जाऊगी। जे राष्ट्रपति के खिलाफ दोष सही पाए जाते हैं तो संसद में अर्ध न्यायिक किरिया चलती है। अर्ध न्यायिक किरिया, अर्ध न्यायिक किरिया की होंदा है हर सदन, चाहे वह लोक सभा है चाहे वह राज सभा है। लोक सभा जे राष्ट्रपति के खिलाफ दोषों की जांच सही मनता है, ठीक है, जे वह 2/3 बहुमत नाल राष्ट्रपति को हटाने लई सहमति दे देंदी है लोक सभा, फिर जाता है राज सभा कोले। किसी भी सदन से पहला आ सकता है, चाहे राज सभा आ जाए पहला या लोक सभा आ जाए पहला। लोक सभा ने सहमति देती भी राष्ट्रपति को हटा दो, उस तो जाता है राज सभा कोले। राज सभा ने सहमति देती राष्ट्रपति को हटा दो। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति को हटा दिता जाता है, हटा दिता जाता है। पर अज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई ना तो शुरू हुई है ना किसी राष्ट्रपति ने इस तरह हटाया गया। ठीक है क्लियर जी। तो जो राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई चलती होंगी तो उस कार्रवाई को असीं बोलते हैं अर्ध न्यायिक किरिया। ठीक है जी, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है वो साडी जुडिशरी नाल भी संबंधित है किते ना किते। ठीक है जी, तो इंपीचमेंट की शक्ति है जी संविधान में मैंशन की गई है पावर, वो की गई आर्टिकल 61 के राष्ट्रपति हटाने की शक्ति। ठीक है, लेटेस्ट जो अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी महादोष लाया गया सीगा। ठीक है, लेटेस्ट बन सकता जी क्वेश्चन है कि किहड़े राष्ट्रपति के खिलाफ दोष लाया गया सीगा। ठीक है जी, तो ये सीगा साडा राष्ट्रपति का बेसिक। ठीक है, भी राष्ट्रपति चोण किवें हुंदी है, राष्ट्रपति का कार्यकाल वगैरह सारा आप देखा सीगा। ठीक है, तो इस तो बाद आप नैक्सट क्लास के आप गल करांगे भी राष्ट्रपति की शक्तियां किहड़ियां ने। वेरी इंपोर्टेंट है जी ये। ठीक है, तो ये बारे आप गल करांगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू।